نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارك وتعالى يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإخوة الإيمان، واحد الأخ كان ثاني تعلمت أعطانا موضوع باش نبدأ به الدرس إن شاء الله. هذه كلمة الأخ، يعني لو كان يعني الإنسان يرجع يشوف باللي كلمة هنا كثرت في هذا الوقت اللي رانا عايشين فيه. تتكلم شكون دار، أو الأخ، واحد الأخ دار هذا الشيء، واحد الأخ راح يدير، واحد الأخ شاف بعينه، واحد الأخ، واحد الأخت كذلك. فهذا خطأ كبير إخوة الإيمان، خطأ كبير. وإحنا الله سبحانه وتعالى يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. هل سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأخ ولا الأخت؟ لا. نعطيك أمثلة من القرآن ومن السنة. الله تبارك وتعالى عندما يذكر لنا قصة إبراهيم عليه السلام ويقول من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هل قالوا أخ ولا أخت؟ لا. فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لقبوه باسمه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان مع صفية أمكم كان في المسجد، وهي يعني تزوره في المسجد، ومر رجلين من الصحابة فسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسرعوا، قال هم على رسلكم، على رسلكم، توقفوا. قالوا له ماذا يا رسول الله؟ قال لهم إنها أمكم صفية. هل قال لهم واحد الأخت راي معايا ولا زوجتي؟ لا، قالها إنها أمكم صفية. قالوا له يا رسول الله، قال لهم لا، الشيطان يجري مجرى الدم في العروق، خفتوا كان يلعب بكم الشيطان وظنوا باللي عني سوء، تولي من ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل جهنم أعاذنا الله وإياكم. كذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه سألوا، قالوا يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قالوا عائشة. احنا كانوا شوف، يعني لو كان انتبهوا هذا الناس هذو راهم شافوا. انا ما علاش يقلق هذا الامر يعني في مبدئيا، ومن عندي مبدا حسن النيه في الاخوه، عندي مبدا حسن النيه، يعني انهم نحسن الظن بهم، لانهم يعني ما يعرفوش. هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي يقول اللهم اغفر لقومي انهم لا يعلمون. لو كان الانسان يعلم انه راه يظلم في نفسه ما يظلمش نفسه، واحد فينا ما يظلم نفسه. لهذا يعني احنا رانا نشوفوا يقولوا واحد الاخ شاف بعينه باللي هذاك الشيء حرام، وهذا واحد الاخت شافت وقالوا لنا باللي هذا الشيء وكذا. راهي شهادات يا ناس، شهادات، وشهادات هذه اللي ما فيهاش الاسم شهادة زور تلقائيا ديرها في بالك انت. ادفع فما ما تسمحهاش حتى، لان راك تشارك. لو كان تقول يعني شاف الاخ وتكلم منه، شكون هذا الاخ؟ لو كان نتبعوا هذا الناس هذو، ما لا الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم نقولوا عن الاخ عن الاخ عن الاخ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. شوف يعني كي تذكر الحديث حتى العنعنة أنت توصل عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبا هريرة، عن كذا، عن فلان، عن أبيه، عن هذه هي، هذا هو المتن.
هذا وصلونا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وكاين مصححو الحديث يعني واللي هما يعني في علم الجرح والتعديل، وهذا راه فوق طاقتنا يعني، هادو وهكذاك وجدوا باللي ناس كانوا يعني يقولوا حديث ضعيف لأن هذا الإنسان موش موثوق، موش إنسان تاع ثقة. البخاري رحمه الله مشى سافر مسافة بعيدة باش يأخذ حديث. وعندنا مثال آخر تاع صحابي يعني راه موش في راس، مشى مسافة شهر باش يسمع حديث يعني، وصحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعوش هو من عنده، سمعوا من آخرين. مشى حتى للشام وهو من المدينة حتى للشام باش يسمع حديث. البخاري عندما وصل صاب الإنسان يعطي له الخشاش لهذاك الدابة، يعطيها هكذا الحشيش ومن بعد يجبده لها، قالوا ما ناخذش منك الحديث، انت راك تغش في دابة. اتصور هذا رجل معلوم. احنا ولاو يقولوا لنا الأخ أو شافها الأخ un frère il a vu، شافها الأخ وقال باللي هذه لا كذا وكذا. لا، احنا رانا إذا كان تبعنا هذا المنطلق وهذا المنطق هذا يعني رانا شاركنا معهم، والله سبحانه وتعالى يقول وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. Pour les plus jeunes, je pense que j'ai parlé en chinois tout à l'heure. Non, c'était en arabe. Pour rassurer. Je disais, écoutez bien, parce que ça nous concerne tous, et puis c'est devenu à la mode. Et sans se rendre compte, moi je ne doute pas de la bonne volonté de tout un chacun. Mes frères, ils sont de bonnes intentions, mais je ne doute pas de ça. Mais c'est juste qu'on apprend à prononcer les choses correctement. Ça fait partie de la religion. On a l'habitude maintenant, c'est devenu à la mode de dire le frère il a vu, la sœur, le frère, la sœur, le frère il nous a dit le frère comme ça c'est illicite. Ah le frère non, c'est lui-même qui l'a vu. Quel frère il s'agit? Quel frère il s'agit? La sœur elle a besoin, elle est endettée. L'autre sœur qui a besoin de ceci, cela, ou l'autre frère qui a besoin, il est dans la difficulté. Mais de quel frère il s'agit? Mentionnez-le. Est-ce qu'on est en train de faire une chose qui n'a pas existé auparavant? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a mentionné Ibrahim dans le Coran, quand ils ont dit qui c'est qui a démoli nos statues, est-ce qu'ils ont dit c'est un frère qu'on a vu passer? Non. Ils ont dit nous avons entendu un jeune qui les mentionné, il s'appelle Ibrahim. Ça c'est dans le Coran. Pour nous montrer qu'on doit. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne Maryam bint Imran. Tout, il mentionne même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionné le nom. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il était dans la mosquée, c'était le soir, il était en i'tikaf, ce qu'on appelait une retraite spirituelle, et Safiya al-Mu'minin, son épouse, elle est venue le voir, mais quand il faisait un peu sombre, il y avait deux compagnons qui passaient, ils lui ont dit salam alaikum, ils ont pressé le pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit attendez. Ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y a au messager d'Allah? Il leur a dit c'est votre mère Safiya. Ils lui ont dit au messager d'Allah on ne doute pas de toi, c'est-à-dire non. Il leur a dit le shaitan il circule dans le sang comme circule le sang, dans le corps humain comme circule le sang. Alors vous pouvez avoir un doute sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'enfer assuré, qu'Allah nous en préserve. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, quand on lui a demandé c'est qui au messager d'Allah, ça c'est Amr ibn al-As, quelqu'un qui était proche de lui, il lui a dit au messager d'Allah c'est qui la personne la plus aimée de toi? Il lui a dit c'est Aïcha. Ensuite qui? Ensuite Abu Bakr, ensuite Omar. Il a mentionné des noms. Il n'a pas dit c'est un frère au milieu qui est plus aimé de moi, ou une sœur elle est plus aimée de moi que tout le reste. Non. Ça c'est pour vous dire, surtout dans les témoignages, surtout quand elles ont besoin. Combien de messages on a reçus? Le frère Anaya, Hakim, je le mentionne pour ne pas retomber dans le même. Combien de messages on reçoit que telle personne a besoin d'aide? Mais est-ce que c'est mentionné son nom et son prénom? Non. C'est la sœur qui a besoin d'aide.
tant d'argent, demandez un tel au numéro de téléphone et donnez-lui. Non. On a besoin de vérifier, mes frères et sœurs. Imaginez que les hadiths au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous sont parvenus parce que le frère il a cité d'après son père et d'après le prophète il a dit. C'est pas comme ça. Non. D'après Athman ibn Affan ou d'après Abu Bakr ou d'après Abdullah ibn Mas'ud ou d'après Nafa ou d'après Abdullah ibn Umar. Mais c'est comme ça la chaîne de transmission. Et encore, avec tout ça, pourquoi ils ont mentionné? Parce que même au courant, les rapporteurs de hadith, ils ont trouvé qu'il y avait des gens au milieu qui n'étaient pas dignes de confiance. Et oui, c'est pour cela qu'on trouve le hadith faible, hadith délaissé, hadith... voilà, c'est comme ça. C'est par rapport à ça. Donc, on nous dit, le frère, et je dois croire sur parole, alors que Allah, il dit, quand vous colportiez avec vos langues, et disiez de vos bouches ce dont vous n'avez aucun savoir, et vous croyez que cela est insignifiant, alors que cela auprès d'Allah est énorme, de par son péché. C'est énorme. C'est une grande abomination auprès d'Allah. Quand on parle sans connaissance, sans savoir, alors que nous on transmettait, allez, on va transmettre à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit, je ne doute pas de la bonne intention. Là, on est un peu naïf sur les bords. Et on dit, bon, quand je te dis, je ne sais pas, Allahu a'lam, tu es tranquille. Tu es tranquille. Mais quand je te dis, le frère, est-ce que je t'ai éclairé un peu? C'est qui a fait ça? Si je te dis Allahu a'lam, eh bien écoute, j'ai trouvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, est-ce que vous savez comment ceci, cela? Il lui dit, oh, c'est Allah, et son messager sont plus au courant que nous. Et nous, non, on répond. On a l'impression d'avoir répondu, mais en réalité, on n'a pas répondu. Tu n'es pas plus éclairé qu'avant. Quand je te dis, qui c'est qui a fait ça, tu me dis le frère. Dans le Coran, il est mentionné que c'est un frère qui s'appelait, un jeune homme qui s'appelait Ibrahim. Il a un prénom. Et ça engage la personne. Il y aura moins de mensonges. Il y aura moins de choses qui vont nous induire en erreur parce que la personne s'engage personnellement. Mais quand c'est un frère, tu peux dire ce qu'il veut. Ce que tu veux, ça reste un frère inconnu. Et là, on peut nous induire en erreur comme on veut. C'est pour cela, apprenons s'il y a quelqu'un qui s'engage sur une parole, c'est toi qui s'engage. C'est toi qui s'engage, tu t'es engagé avec ton nom, d'accord. Tu peux te tromper, mais on est indulgent, bien sûr, et on est compatissant, et pas de souci, on comprend. Mais tu me dis, un frère, tu ne m'as pas plus éclairé qu'avant. C'est-à-dire, pour moi, c'est personne ou un frère, c'est pareil. Parce que ça reste une inconnue. Et c'est comme ça. Inch'Allah, on avancera tout doucement, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une autre question avant d'entamer un sujet ou là? Alhamdulillah. C'est moi qui interroge sinon, hein? Faites attention. Alhamdulillah. Oui, mon frère. Salam alaikum. Pour savoir pour le voyage, quand on raccourcit la prière, les conditions. Barakallahu fik. Les conditions du fait de raccourcissement de la prière. Et ça reste toujours une petite ambiguïté. On va essayer d'éclaircir les choses, Inch'Allah. Je commence en arabe et on va finir dans la langue de Molière. السفر هذه يعني صلاة المسافر رخصة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى. رخصة أعطاها لنا الله، والله سبحانه وتعالى يحب أن نأخذ برخصه. في المسافر يقدر يقصر ويجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وجمع تقديم ولا جمع تأخير ما فيها حتى مشكل، ويقدر يجمع بين المغرب والعشاء. ما هي الشروط تاع تقصير الصلاة؟ الآن عندك شرطين، الثالث نذكره، ولكن الشرطين المهمين هما اثنين، هو المسافة والزمن. المسافة اللي راني خارج منها أنا، إذا كان راني مسافر على مسافة تفوت 84 كيلومتر، الحمد لله نقصر الصلاة. من وقتاش نبدأ نقصر الصلاة؟ من المكان اللي خرجت منه حتى يغيب على عيني، حتى تغيب الديار.
هذا هو اللي بدا قصر حتى تغيب الديار. ماهوش أني راح نسافر نصلي في الدار قصر، لا، إذا صليت في الدار تصليها كاملة، راك مقيم حتى تغيب عنك الديار. هذه باش نفهموا هذا الأول. الثاني، إذا كان أنا مسافر لمدة أكثر من 4 أيام، إذا راني مسافر لمدة أكثر من 4 أيام فنقصر مدة السفر عندما نلحق راني مقيم. إذا كان راني مسافر لمدة أقصر من 4 أيام فنصلي يعني قصرا طول المدة، 3 أيام ولا 4 ولا يومين، ولا نصليهم قصرا. إذا كان مثلا أنا نويت باش نسافر ل4 أيام ثم حبسني حابس، يعني مشكل حبسني وقفني على باش ما نرجعش في هذوك مدة 4 أيام، تبقى تقصر. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 18 يوم هو يقصر في الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر هذا يعني الإنسان لازم يحفظ أمرين برك. هو أن إذا كانت المسافة أكثر من 84 كيلومتر ومدة التقصير، إذا كان أنا عندي باش النية باش نبقى أقل من 4 أيام فنقصر طول المدة، إذا كان باش نبقى أكثر من 4 أيام فنقصر مدة السفر وخلاص. وقتاش يبدأ التقصير؟ عندما تغيب الديار، عندما تغيب الديار خارج، عندما تغيب عنك الديار خلاص تبدأ تقصر. الآن جمع تقديم جمع تقصير هذاك أنت والإمكانية تاعك. إذا كان وصلت المكان وراه مازال يعني ما لحقش مثلا والحق وقت الظهر ومازال العصر وانت العصر بالك تكون في الطريق، لا، أحسن أنك دير جمع تقديم، تعمل جمع تقديم، يعني تقصر وتجمع الصلاتين بأذان واحد وإقامتين وتجمعهم وتصليهم في الظهر والعصر. وكذلك بالمغرب ولا العشاء، جمع تقديم ولا جمع تأخير. إذا كان راك في الطريق وكذا وصعب عليك باش تصيد مكان، عندك الوقت حتى تلحق العشاء وتفوت العشاء. صلاة العشاء يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كما ما خفت يعني نشقي على أمتي كنت نخليها لمنتصف الليل باش يكون في علمكم. فتقدر الوقت اللي لحقت يعني وصلت تصلي العشاء والمغرب. المغرب ما يتقصرش لأنها 3 يبقوا 3، ولكن العشاء تصليها 2 ركعتين. يبقى الشفع والوتر، صلي وتر، لأن حبيت تصلي النافلة في الطيارة في السيارة جالس، لا، عندك الحق تقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها على الراحلة مهما كان الاتجاه، موش من اتجاه القبلة ولا يصلي على الراحلة تاعو النافلة. ولكن الصلاة الفريضة فلازم الإنسان يتوقف ويسجد لها ويعطيها أحكامها وأركانها. هل سؤال هنا؟ D'accord. Quand on va parler en français, il y aura des questions, Inch'Allah. Ça a toujours suscité une petite ambiguïté. La prière raccourcie pendant le voyage, ou la prière du voyageur. Il faut tenir compte de 2 choses très importantes. La troisième, on va la mentionner aussi. La première des choses, c'est la distance parcourue. Si on va parcourir une distance qui dépasse, qui est supérieure à 84 km, donc forcément, on fait raccourcir la prière. À partir de quel moment on commence à raccourcir la prière? Quand on ne voit plus nos maisons. Parce qu'il y a des fois les gens ils disent « Ah, moi je vais voyager, donc je vais commencer à prier maintenant, je fais Dhuhr al-Asr et je commence le voyage. » Non. Tu le fais après. Si tu fais la prière à la maison, c'est en tant que résident. Tu fais 4 unités de prière. Voilà. Ça, c'est la distance. Ensuite, il y a autre chose. La distance, quelle que soit la durée du voyage, pendant la durée du voyage, tu pries raccourci et tu peux rapprocher les prières, les avancer ou les retarder. C'est-à-dire tu peux faire Dhuhr, quand tu fais Dhuhr avec l'Asr, tu peux les faire au temps de Dhuhr comme tu peux les faire au temps de l'Asr. Les deux.
raccourci, c'est 2 rak'at pour Dhuhr, 2 rak'at pour l'Asr. Ça, c'est pendant le voyage. Quand on arrive, si j'ai l'intention de rester moins de 4 jours, je continue à faire la prière raccourcie. Quelle que soit la période, 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est raccourci. Si j'ai l'intention de rester plus de 4 jours, à ce moment-là, dès que le raccourci sera juste pendant la période du voyage. Quand j'arrive, je suis résident et je prie normalement en tant que résident les prières complètes. Voilà, pas de raccourci. Est-ce que maintenant il y a des questions? Oui. Barakallahu fikum plus, parce que beaucoup vont bénéficier. Sur la période des 4 jours. Oui. L'interdiction des 4 jours. Le jour du départ et le jour du départ et le jour d'arrivée. C'est-à-dire que le jour où je m'en vais et le jour où je reviens. Oui. Est-ce que je les compte? Non, ça c'est les agences de voyage qui le comptent pour te gonfler un peu la période. Je les compte pas. C'est de 5 jours, 3 nuits. Ça c'est... Non, tu comptes pas. Ça tu comptes. Aujourd'hui, je démarre aujourd'hui, demain à la même heure sera un jour. D'accord? C'est comme ça. Alhamdulillah. Si maintenant je suis retardé pour un problème qui n'était pas prévu, un imprévu, et que j'ai programmé de voyager pour 4 jours, donc je raccourcis toute la durée, et si je suis retenu, je prie encore raccourcir le temps que je suis retenu parce que ce n'était pas prévu au début. Et c'était selon l'intention, et je continue même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris 18 jours comme ça, raccourci. Parce qu'il avait prévu moins et après il a retardé. Il a été retardé. Donc voilà. Alhamdulillah. Oui. Cheikh, si par exemple je voyage ce jour-là et que je rentre dans mon domicile à Maghreb, eh ben, l'Aïcha, est-ce qu'après je peux la faire en raccourci pour la fatigue du voyage? Tu es rentré à la maison avant l'Aïcha. Avant l'Aïcha. Voilà. Est-ce que Non, tu l'as fait en résident. Je la fais en résident. Oui. D'accord. Je sais que tu seras fatigué, mais tu auras plus de récompenses. Non, quand on arrive, c'est le voyage, la durée du voyage. Quand on arrive chez soi, on n'est plus voyageur, ça y est, on est résident, et alhamdoulilah, que ça soit ici ou ailleurs, même si je vais dans un hôtel, et ça nous est arrivé, quand on a l'intention de rester plus de 4 jours, tu arrives même dans un hôtel, tu es résident, les prières tu les fais. Voilà, et ça nous est arrivé même des fois, j'avais peur ça m'est arrivé à Paris. Et j'étais dans une mosquée pas loin de la gare de Lyon et on me dit, cher, viens diriger la prière. Je me suis dit, bon, alhamdoulilah, c'est pas grave. J'ai dirigé la prière, j'avais peur, moi je devais faire 2. Et Omar ibn Khattab l'a fait. Il a fait 2, il leur a dit que maintenant continuez, mais j'avais peur que les gens ne le savaient pas. Et après, ils ne savaient plus quoi faire. Alors j'ai continué 4, c'est tout à fait normal. Mais Omar ibn Khattab, et que les compagnons, c'est pas pareil, ils étaient avec le prophète, ils connaissaient la religion. Il a prié 2, lui, il était voyageur, il a dirigé la prière, il a fait 2, et il a fait salam, et eux, ils ont continué les 2 autres. Et comme ça tout seul, hein, parce que l'imam c'était lui. Donc, mais là, tu as peur que les gens ne te suivent pas, et c'est pour ça que j'ai préféré finir les 2 autres. Alhamdoulilah, on peut les finir, mais Allah il aime quand on fait cette... comment? Facilité, barakallahu fi. Facilité. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous permet de faire des choses comme ça, Allah il aime bien qu'on fasse ses permissions. Alhamdoulilah, on est récompensé. Barakallahu fi. Bon, on revient de voyage maintenant. Il n'y a pas. Ça y est, classe. Attends, salam alaikum. Salam alaikum. Si on prend le bateau pendant 2 jours, on prie dans le bateau. Oui. Et l'avion, si on prend l'avion pendant 17 heures par exemple. L'avion, eh bien, je vais vous dire une chose. Pendant 17 heures ou 2 heures ou même 4 heures. Subhanallah, il y a une fatwa, et c'est la seule qui est autorisée, c'est de faire la prière assis dans l'avion. C'est la seule fatwa qui existe, ni dans le train, ni dans le bateau, ni ailleurs, ni en voiture, mais c'est permis
la prière obligatoire, il y a une fatwa sur laquelle on peut se baser et qui autorise justement la prière dans l'avion assis. Alhamdulillah. Donc, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est serré, oui. Oui. Moi je fais dans l'avion, hein. Oui. Moi je fais assis dans l'avion. Même si tu te mets dans le couloir, on va te prendre pour... C'est pas évident. Je ne te garantis pas le résultat. Même si c'était pas serré. Alhamdulillah, ça nous est arrivé où il y avait des avions à étage quand on partait à la Mecque. Je n'ai pas fait, à part ça, je pas voyager. Alhamdulillah, il y avait la possibilité de faire, parce qu'il y a des salles qui sont... il y a un endroit où ils laissent des endroits, ils enlèvent des sièges, ils laissent un endroit spécial pour la prière. Et là, on pouvait le faire à tour de rôle, mais bien sûr, mais on pouvait le faire. Cheikh, dans le train. Hein? Dans le train. Dans le train, c'est mieux que quand tu arrives, parce que c'est pas évident de prier dans le train aussi j'y ai voyagé. Il n'y a pas de place. Mais tu ne peux pas le faire assis. Ah bon? Ah oui. Et c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, oui. Les prières surrogatoires, on peut les faire dans la voiture et tout, par contre. Les prières surrogatoires, assis. La surrogatoire, on peut la faire assis. Dans la voiture. Contrairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyageait sur une monture, il faisait la surrogatoire sur la monture, sur le dos de chameau, ou le dos d'un mulet. Ça a été rapporté. Et quelle que soit la direction dans laquelle il est, c'est pas forcément être en direction de la Qibla. Il était sur la monture et il priait la prière surrogatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce sens, on peut le faire. Y compris Tawaf, il a fait sur un chameau en mentionnant, en montrant j'en ai parlé ce matin, en montrant la pierre noire avec un bâton en plus. J'en ai parlé, pourquoi j'en ai parlé? Dans l'histoire de Ibrahim alayhi salam, de Moussa alayhi salam. Moussa, j'en ai parlé dans le prêche du vendredi, il avait une position, une caractéristique de l'homme, proprement dit. Quand on dit ça, c'est un homme, mais c'est un homme avec des qualités. C'est un homme, c'est-à-dire, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, il parlait de ça, il parlait du fait d'être un homme au sens propre du mot, ou les choses qui caractérisent. Il dit c'est le fait de s'identifier ou de prendre les caractéristiques humaines et de ne pas suivre les caractéristiques des shaytans ou bien bestiales. Et c'est le fait de suivre ses passions. Et dans ce sens, imaginez Moussa alayhi salam, quand il est sorti de l'Égypte, il a fui. Il est arrivé à Médian, une ville où il s'est arrêté au point d'eau pour boire. Moussa alayhi salam, si quelqu'un avait vu son ventre, il l'aurait vu vert, parce qu'il n'avait mangé que les feuilles des arbres. Il n'y avait pas, quand il est parti d'Égypte, il n'avait rien. Il n'avait rien, il n'y avait rien à manger. Une distance, imaginez un peu, Médiane, c'est vers l'Orient. Et dans le point d'eau, il trouve que les gens se battaient comme ça pour abreuver leurs animaux. Ils se poussaient. Il y avait deux femmes qui retenaient leurs bêtes derrière. Et Moussa, il a posé la bonne question parce qu'il avait une bonne intention. Et on va voir quelle est sa bonne intention. Quand c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Moussa, il leur a dit qu'est-ce qui se passe ou quelle est votre affaire. Ils lui ont dit, écoutez bien la réponse, parce que on ne va pas abreuvoir jusqu'à ce que tout le monde ait fini. Et notre père est une vieille personne. Pourquoi? Elles lui ont dit, on ne va pas faire abreuvoir nos bêtes jusqu'à ce que tout le monde ait fini. On ne va pas se bousculer avec eux. Regardez les femmes, regardez le bon comportement. On ne va pas se bousculer parmi les hommes comme ça, quelqu'un il va nous toucher, on va toucher l'autre et puiser de l'eau et abreuvoir les bêtes. Moussa alayhi salam, c'était une personne forte. Et ça fait partie, je vais raconter toute l'histoire parce qu'il est passionnant. Moussa alayhi salam, il les a abreuvés. Et pourquoi elles ont dit notre père est une vieille personne?
Parce que si leur père était capable, elle ne serait pas là. Il n'y avait que des hommes. Elle ne serait pas là. Ah non, je viens avec toi. Elle ne serait pas là. Elles lui ont dit, notre père est une vieille personne, pour justifier leur présence. Parce que si leur père pouvait, elle ne serait pas venue. Et Moussa, alayhi salam, il était tellement fort que ça va vous étonner un peu les petits. Il a déplacé un rocher que 10 personnes ne pouvaient pas bouger. Moussa alayhi salam. Voilà, c'est un film d'action maintenant. Non, ça reste la religion. Hein. Il a bougé un rocher énorme. Et il a fait abreuvoir les bêtes. Hein. Ensuite, il a remis les bêtes aux 2 femmes. Il est parti à l'ombre. Il lui dit, qu'est-ce qu'il a dit quand il était à l'ombre? Il s'est mis à l'ombre, il a dit au Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu vas descendre pour moi, ou tu feras descendre pour moi. Il a imploré Allah. Il a fait pour qui cette action? C'est pour Allah. Est-ce qu'il leur a dit, vous habitez où, votre père il est comment, et entamer la discussion, rigoler un peu? Non. Moussa il a fait ça, il s'est retiré. C'est pour Allah. Et après il a demandé à Allah, il lui a dit, Allah, j'ai grand besoin du bien que tu vas faire descendre sur moi. C'est ça Moussa. C'est un comportement d'un homme au sens propre du terme. Il a fait uniquement pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah qu'Allah fasse qu'on suit le même comportement. Inch'Allah. Mon frère, il n'y a pas beaucoup de comme nous hein, ici. Hein. Alhamdulillah. Et alhamdulillah, Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a récompensé. Comment il l'a récompensé? La fille, quand elle a été voir son père, elle lui a dit, oh mon père, voilà ce qui s'est passé. Un homme fort, il a abreuvé pour nous. Elle est venue timidement, d'une démarche timide, lui disant que mon père te demande pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Moussa l'a suivi. Elle marchait devant lui, il l'a suivi par derrière. Quand il y avait du vent, il a découvert. Il lui a dit, marche derrière moi et montre-moi le chemin. Ça c'est Moussa alayhi salam. C'est la femme qu'il a épousée, pour vous dire. Subhanallah. C'est Séphora, c'est la femme qu'il a épousée. La fille de Shoaïb. Quand ils sont arrivés, elle lui a dit, mon père, fais-le travailler pour toi. C'est la personne qui est fort et digne de confiance. Et son père, il n'est pas bête non plus. Attends, lui dit, ma fille, viens. Fort, on savait qu'il était fort. Il déplace un rocher. Et comment tu sais qu'il est digne de confiance? Et voilà. On peut demander. Nous, maintenant, qu'Allah nous en préserve, je vais avoir... Toutes les femmes vont me délaisser maintenant. Et on dit pourquoi? C'est pas comme ça. On a le droit de demander. Maryam alayhi salam, qui c'est? Zakaria, quand il rentrait chez elle dans la cour, il dit, Maryam, d'où tu as eu ça? Anna laki hada, ya Maryam, anna laki hada. Qalat hada min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Comme fait sourate Maryam. Zakaria, quand il rentrait chez Maryam, c'est lui qui était chargé d'elle en quelque sorte, c'est lui qui dépensait pour elle, que Allah l'a chargé d'elle. Il lui disait, d'où tu as eu ça? Il trouvait chez elle des biens. Nous non, il suffit que nous dans la moitié, ça y est, on ne demande pas, non, qu'Allah nous en préserve. Des fois on rigole, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça qu'on a le droit de demander. Alors son père, il lui a demandé, comment tu sais qu'il est digne de confiance? Il y a quelque chose qui m'échappe là. Et elle lui a raconté l'histoire. Elle lui a dit que voilà, je marchais devant, il m'a dit marche derrière, et ainsi de suite. Et son père lui dit, si tu veux, je te fais épouser l'une de mes 2 filles, à condition que tu travailles pour moi 8 années, si tu finis 10, c'est de ta part. Et Moussa, il a accepté. Regardez, dans un court instant, dans un petit moment, imaginez Moussa sous l'ombre d'un arbre, avoir l'estomac vert par les feuilles qu'il a mangées, qui n'avait rien. Il est devenu
comme qui dirait maintenant de notre époque, gérant d'une entreprise. C'est parce qu'il avait tout le bétail et c'était lui qui gérait tout ça. C'est énorme. Il gérait, mais c'est énorme. Et il avait une épouse, il avait un gîte, il avait tout. Quand Allah, Inna Allah yarzuqu man yasha' bighayri hisab wa yarzuquka min haythu la tahtasib. Allah, quand il récompense sans compter, et quand il te récompense de là où tu t'attends le moins, où tu n'espérais même pas. Il était, imaginez-le, dans quelle situation il était sous l'arbre, faim, il avait faim. Et il dit à Allah, ce que tu vas faire descendre, j'en ai grand besoin. Et par la suite, il lui a offert l'hospitalité, il lui a donné à manger, et il a épousé une de ses filles. Oh, c'est comme ça. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, tout est rapide chez lui. C'est pour ça qu'on doit se conformer à Allah. حاجة واحدة عظيمة وهي نصف الإيمان. هذه هي اللي تخلينا وشنو هي ونفتح نعم الإيمان لا نصف الإيمان هذه ماشي الإيمان كامل ها le comportement راحوا الناس راهم بداو راحوا بون لا نتكلم على الصبر الصبر النصف عندك يسمعوا بك non c'est الصبر نصف الإيمان. Je parlais de la moitié de la foi. Qui peut me dire c'est quoi la moitié de la foi? Le mariage. Eh bien, tu as dit la même chose qu'a dit le Ali, notre frère. Vous êtes tous branchés dans ce sens. Attention, ils ont... Non, c'est la patience. C'est elle qui est la moitié de la foi. Le mariage, c'est la moitié de la religion. نصف الدين شطر الدين ولا نصف الدين كما جاء في الحديث يعني نصف الدين هو الزواج ولكن نصف الإيمان هو الصبر. الصبر هو مفتاح الفرج هو المفتاح. لو كان ما تصبرش يروح لك كلش ضيعت كل شيء. لو تصبر تنال كل شيء. هذا هو شوف يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا حكمة بالغة. الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرين وش يقول عليهم الله تبارك وتعالى إن الله مع الصابرين. الصابرين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن النصر أسمعوا مليح النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. شوف هذه كل الحكمة هذه باش تبين أهمية الصبر في الحياة. لو كان الإنسان ما يصبرش ما يحلش المشكل تاعو ولكن ربي ما يعاونوش. راه ضيع من جهتين. لو كان إنسان يأذيك تصور إنسان يأذيك لو كان جاوب انت وماكش قادر خلاص راه قضيت شغلك بيدك ولو ماكش قادر. ولكن لو كان تخلي أمرك لله وتقول حقيقة حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم وين كان؟ في النار عليه السلام. عندما كان في النار عندما شعلوا له النار هذيك أوقدوها شهور كان الطير يمر في السماء يطيح نشوى يتنحر. هذيك النار أوقدوها رموه بأول اللي دارها راح للأسم تاعها كاتابيلت بالعربية أول اللي بناوها في هذاك الوقت رموه داخل النار إبراهيم. وش قال إبراهيم عن ما هذه كلمته كلمة الوحيدة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إبراهيم حسبي الله نعم الوكيل. ولكن على يقين توكل أمره كله لله. La patience Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une importance particulière quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est la moitié de la foi. La patience c'est elle qui est la clé de la réussite, la clé de tout. Si tu patientes, tu gagnes tout. Si tu ne patientes pas, tu as tout perdu. Par exemple, il y a quelqu'un qui t'oppresse ou qui est injuste avec toi. Si toi tu cherches à te faire justice, même si tu peux rien lui faire, ça y est,
Tu as fait justice, tu t'es rendu justice, tu as réussi, tu n'as pas réussi, c'est ton problème. Mais si tu le laisses pour Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Allah est avec les endurants, Allah est avec les patients, et que les patients auront leur rétribution sans compter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la victoire est avec la patience. Vous imaginez un peu, la victoire est avec la patience, parce que cette patience-là, c'est énorme. Et quand on patiente, c'est-à-dire on se remet complètement à Allah, entièrement à Allah. C'est ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'on l'a jeté dans le feu, lorsqu'on a brûlé un feu pendant des mois, c'était aucun feu dans l'histoire n'a été aussi longtemps brûlé, même au point où il disait que les oiseaux, quand ils passaient dessus en vol, ils étaient touchés, ils tombaient. Et ça les brûlait. Et quand on a envoyé, c'était la première fois on avait créé la catapulte. La catapulte, on l'a catapulté, on ne pouvait pas l'emmener, on l'a catapulté à l'intérieur. Ça a été fait avec précision au point où ils ont fait des tests pour que ça tombe à l'intérieur. Ils ont envoyé Ibrahim alayhi salam en catapulte dans le feu. Un brasier énorme. Qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim alayhi salam? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah me suffit et c'est lui le meilleur des protecteurs sur lesquels on peut placer sa confiance. C'est ça ce qu'il a dit. Hasbi Allah ni'mal wakil. Mais quand on le dit, on fait tout, après on dit Hasbi Allah ni'mal wakil. Non, ça y est. Oui, non, mais tu as tout perdu. الدليل على واش راني نقول في بعض الأحيان الناس يقول لك يعني كيف تقول أنت باللي لو كان ما نصبرش راح. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ونسأل الله تبارك وتعالى ذكرنا به يقول إن العبد إذا قدر له منزلة من الله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو ولده أو ماله ثم يصبر حتى يبلغه الله منزلته ثم يصبر حتى يبلغ الله هذيك المنزلة. لا يعني لو كان ما يصبرش راحت هذيك المنزلة ما كانش. J'essaie de traduire ce hadith parce qu'il est tellement important et c'est ça la preuve que la patience c'est la clé de la réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand le serviteur Allah l'a programmé un rang élevé, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint par son travail, par ses œuvres, alors Allah va l'éprouver Allah il va l'éprouver dans sa santé, dans son enfant ou dans son argent. Et ensuite il patiente jusqu'à ce que Allah le fait parvenir à ce rang élevé. Il patiente, c'est la condition. C'est-à-dire si on ne patiente pas, on a tout perdu la récompense. Vous imaginez, nous l'épreuve on la voit uniquement comme expiation des péchés. Non. Allah t'éprouve. C'est qui raisonnons un peu. Wallahi, les compagnons, lorsqu'ils s'inquiétaient, lorsqu'ils n'étaient pas éprouvés, vous croyez que c'était pour rien? Ils étaient la meilleure. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur siècle c'est le mien. La meilleure communauté c'est la sienne, hors catégorie comme on dit. Si c'était la sienne, la meilleure catégorie, il comprenait parce que directement de lui la religion. Et il savait ce que ça veut dire, le fait de ne pas être éprouvé. Si tu n'es pas éprouvé dans le monde d'ici-bas ou la vie présente, c'est-à-dire que Allah va te cumuler tout pour l'au-delà. Qui c'est qui le veut? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne ne cessera d'être éprouvée jusqu'à ce Allah le fait marcher sur terre sans qu'il ait le moindre péché sur lui. Maintenant on est éprouvé, on commence pourquoi ça n'arrive qu'à moi et ainsi de suite. Non, remercie Allah. Si tu dis ça, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Même le moindre tourment, même le fait d'être la moindre peine, la moindre tristesse, même si une épine
الحديث إلى كلاه الحديث واضح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما يصاب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا ولا غم ولا حتى الشوكة يشاكى بها إلا وكفر الله بها من سيئاته. حتى الإنسان يعني الوصب شكون يقول لي شنو هو الوصب؟ نعم. والنصب hein? Non, 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 non. Tu m'as répondu en français en plus. Non. النصب هو المرض والوصب هو الأوجاع يعني بصفة عامة. يقول قد مسني الشيطان بنصب وعذاب. نصب يعني مرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كانش إنسان يصاب من وصب من عياء تعب ولا نصب يعني مرض ولا هم. حتى الهم مهموم. يقول الإنسان مهموم عنده مشاكل عندك مشكل في دارك تحير كيفاش تدير هذا ابتلاء. ما تصيبش كيفاش تخلص تريكسيتي ما عندك مشكل مع هذا فلان جارك هذا ابتلاء مع ابنك مع زوجتك مع كل هذا الهم الإنسان مهموم هذا ابتلاء من الله. إذا كان صبرت راك تنال. وحتى الحزن يعني الإنسان يحزن على ماش على يحزن على ميت يحزن على مرض يحزن على حاجة ما جاتوش يحزن على أمور كثيرة. ولا غم. الغم يقولوا مغموم الإنسان مضيق عليه صدره ما صابش يعني مخرج. هذا هو الإنسان اللي ما صابش مخرج مغموم. فحتى الشوكة يشاكى بها إلا وكفر الله بها من سيئاته يعني يمحيل بها كمية من السيئات. Et ça on va finir avec ça Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que le musulman, et là on parle du musulman parce que des fois quand les hadiths il parle du croyant c'est un degré en plus, ça c'est pas tout le monde qui est concerné. Mais là il n'y a pas un musulman qui est touché par une fatigue ou une maladie ou un souci ou une tristesse ou même un mal, voilà même un mal ou un tourment quelconque ou même une épine avec laquelle il est piqué sans que Allah ne lui expie une partie de ses péchés avec ça. Imaginez, nous on connaît que l'épreuve, on dit allez, la maladie c'est ça, non, l'épreuve elle est dans tout, la fatigue, même dans la fatigue, chose qu'on n'imagine même pas, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit. La fatigue, la maladie, ça fait partie. Les soucis, quand tu as un souci quelconque, et ça fait partie. Une tristesse, tu es attristé parce que tu as perdu quelqu'un ou que tu n'arrives pas à obtenir ou tu as perdu de l'argent, je ne sais pas, une affaire ou quoi. Mais c'est comme ça. Même la tristesse, il y a une expiation, une partie des péchés, à condition. La condition, c'est qu'on patiente. C'est la seule condition. Si on ne patiente pas, on a tout perdu. C'est comme celle qui avait perdu quelqu'un et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le connaissait pas. Il est passé devant elle, il lui a dit ma mère, patiente, aux femmes patientes. Elle lui a dit, il ne t'est pas arrivé ce qui m'est arrivé, c'est normal que tu me dis ça. Et après quand on lui a dit que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est accourue vers lui, oh pardonne-moi, maintenant je patiente. Non, il lui a dit au premier choc la patience, c'est pas maintenant. On va crier, pleurer, déchirer nos vêtements, après on dit maintenant je patiente. Non, la patience c'est au début. Et au premier choc on patiente. Et c'est comme ça la patience, pour qu'on puisse comprendre. Alors même le tourment, même tu es tourmenté, tu as un problème avec ton voisin, je sais pas quoi, dans le travail,
même ça, ne serait-ce qu'une petite épine qui te touche, pour toi c'est rien. Oh, une épine ou, je ne sais pas, un morceau de fil de fer, il m'a touché et ça m'a fait une égratignure ou là avec un couteau. Oui, mais même ça, si tu patientes, tu as la récompense et qu'Allah t'expie avec les péchés. Et l'épreuve, on l'a vu que ce n'est pas uniquement pour effacer les péchés, mais c'est aussi si Allah t'a réservé un rang élevé et que tu n'as pas atteint par ton travail, alors Allah t'éprouve dans ta santé ou dans ton enfant ou dans ton argent. Et c'est ça l'épreuve. Et c'est ça l'épreuve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut patienter. La seule solution qu'on a entre les mains. Il n'y a pas une autre. La patience. الرسول صلى الله عليه وسلم نكمل بهذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أعطي شيء خير وأوسع من الصبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que personne n'a eu meilleur et plus large que la patience. C'est-à-dire que la personne qui obtient, il est patient, que Allah lui a donné la patience, il n'y a pas une chose meilleure ni aussi large que la patience qui lui a été donnée. Donc vous imaginez, c'est parce que la patience c'est la clé de tout et que quand tu sais que Allah est avec toi, il y a de quoi patienter. On aurait eu l'occasion, on parle que Allah il nous a dit que nous allons vous éprouver certainement avec un peu de maladie, de manque et de nourriture, un peu de peur, de la faim, par la faim et par le manque de personnes et de biens et de fruits, et annoncer la bonne nouvelle aux endurants, à ceux qui savent patienter. Pourquoi leur annoncer une bonne nouvelle dans le malheur lorsqu'ils sont atteints par un malheur? C'est parce qu'ils ont patienté. C'est ça la bonne nouvelle. Si la bonne nouvelle, vous savez c'est quoi? C'est qu'Allah il vous pardonne non seulement vos péchés, il vous fait miséricorde dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est la miséricorde qui nous permet de rentrer au paradis, Inch'Allah, et que Allah il vous guide. Car ceux-là même, ils auront les bénédictions de leur Seigneur, c'est quand il parle d'eux, il leur efface les péchés. Et quand il fait descendre sa miséricorde sur eux, il va les guider, il va te guider directement vers la voie ou le chemin qui mène vers le bonheur, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Oui, mon frère. On est habitué avec toi les dernières minutes. C'était une question, la semaine dernière qu'on avait parlé pour la prière d'Adour, le Sir Jar. Oui. Salat Dour. Oui, le Jahr. Ouais. Alors il y a une histoire qui était passée au Comores, ouais, dans une mosquée, et c'était le Salat Dour, et les gens ils ont mis quelqu'un pour diriger la prière. Et il y avait quelqu'un qui vient derrière, ils ont commencé à faire la prière, il a dit, vous avez avancé, ce monsieur il ne sait pas lire. Et ils sont en train de faire la prière. Alors le monsieur, à ce moment-là, il a dit le salat. Il a dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Et le premier raka et le deuxième il a fait sirra, ils ont fini la prière. Et
Le hukma, il était comment? Il faudrait savoir que Abu Huraira, radiallahu anhu, il nous a dit ce qu'il nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vous le montre. Ce qu'on ne sait pas, on vous le dira pas. Il a dit, il suffit à la personne de lire le Fatiha pour que sa prière soit juste. Le Fatiha, barakallahu fik, tu l'as bien récité. Masha'Allah, c'est la correction, c'est le lire correctement. C'est ce qui nous est demandé. Quand on parle, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit warattil al-Qur'ana tartila, c'est le fait de réciter avec les règles. Les règles, il y en a, on ne peut pas, j'entends certains, j'en ai entendu quelqu'un, j'ai prié derrière quelqu'un, tu ne peux pas choisir quand tu arrives dans une mosquée, c'est l'heure de la prière, tu rentres, tu pries. Il dit Ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in. C'est faux. Totalement faux. Iyyaka. C'est toi que nous adorons. Ce n'est pas avec toi. C'est toi que nous adorons. C'est des erreurs. J'entends l'autre, il dit al-mustaqim. L'autre, il ne prononce pas bien kim, al-mustaqim. C'est des erreurs qu'il faut éviter. Si maintenant, parce que c'est une grande responsabilité, le fait de diriger la prière, chose qu'on est, je préfère réciter avec Wal Asr, et comme ça je suis tranquille. C'est un endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu dans cet endroit, et que si tu ne ressens rien, Ali ibn Abi Talib, il récitait Ida ja'a nasrullahi wal fath. Ali ibn Abi Talib, parmi les premiers qui ont embrassé l'islam, c'est le premier dans les jeunes. Et il récitait ça, avec ça, parce qu'il avait peur. Et on ressent quelque chose. Maintenant, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas avec Fatihat al-Kitab, c'est le prologue ou le Fatiha. C'est ça le plus important. Et quand on la récite, que ce soit pour nous ou pour les autres, il faudrait qu'on la maîtrise, qu'on la lit correctement. Ça, c'est très important pour nous de lire correctement le Fatiha. Mais après le reste, tu peux lire un verset, ça va. Parce que quand on a vu la prière plutôt, quand on a parlé de la prière, on a dit que les obligations, c'est le Fatiha. Parmi les obligations de la prière, c'est le Fatiha. C'est un des piliers Mais le fait de réciter une surah, c'est une sunnah. Si tu l'as fait, tu es récompensé. Si tu ne l'as fait pas, tu n'es pas sanctionné. Et c'est ça, alhamdoulilah. Eh bien, mon frère, barakallahu fik. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite, il ne faut jamais parler. Parce que, c'est l'imam qui désigne les gens qui doivent prier. Quand on rentre dans une mosquée, je suis gêné quand j'ai dit à Paris, ils ne me connaissaient pas, ils m'ont dit viens faire la prière, fais le hajj plusieurs fois. Je suis gêné, Wallah, je suis gêné. Même ici, il n'y a pas très longtemps, mais je sais que ça va être mais j'ai été à une grande mosquée ici, ça me gêne. Ça me gêne parce que quand il y a un imam, c'est lui qui dirige la prière. Ça, il y a un hadith pour ça, on aura le temps d'en parler, Inch'Allah, une autre fois. Et comme le temps nous presse, Inch'Allah, on finit sur ça et on aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler au début du copain à la fin. Barakallahu fik, mon frère. Barakallahu fikum. Bismillah bihamdik, shalla la astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.